Welcome here, everyone. Nowadays, in this world, we need to speak in English only. If you want to chase the world, if you want to fly in the world, then it is a need of our world. English is must. At least basic things you have to know. If you are a mother of child, nowadays we are putting them in the English medium school. At least their study you have to take. Basic things you have to know. If you are a student, then each and every learning process have in English only. So for there also you need English only. As well, if you have completed your degree, then for interview you should know little bit English. As well, for each and everything, every person need here English only. So the need of world we have to understand. I have to understand this thing. You keep in your mind and learn English. Keep in your mind always, whatever I am learning, that one is very much useful. आणि त्यासाठी त्या सर्व बेसिक गोष्टी लक्षात घेऊन तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत ग्रो इंग्लिश माध्यमातून इंग्रजीच्या छोट्या छोट्या टिप्स, ज्यातून तुम्ही तुमची इंग्रजी सुद्धा ग्रो करू शकाल स्टेप बाय स्टेप. अँड ऑन वन स्टेप यू कॅन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. इट इज माय वर्ड टू यू. One day you can speak English with the help of my videos and the efforts of you. Just focus on the speaking. Small tips can give you more knowledge to make the sentence, as to frame the sentence, as well to speak English fluently. Let's see today's topic. What is there today? Yesterday or in my previous video, we have learned the rule of simple present tense. यापूर्वी आपण simple present tense बद्दल बोललेलो आहोत. So now today we are going to discuss on present continuous tense or present progressive tense. What is this one? We have to just focus on the words. Why continue word is used in this one? Why progressive word is used in this one? And the similar definition is there or a use is there of this tense. What is going? What is going? What is in continue? What is in progress? That all action we have to consider, we have to speak in this tense. This much simple is there. What this tense is saying, just focus on that one. Present, progressive or continuous tense. Many times progressive word also coming for this one. Present progressive tense. What is the progressive? Progressive, it means what? Yes, just you focus on the road. If the road work is going on, that there you can get this progressive word. तुम्हाला रस्त्याचं काम चालू असताना तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रोग्रेसिव्ह किंवा प्रोग्रेस असा शब्द पाहायला मिळेल. प्रोग्रेस इट मीन्स व्हॉट? स्टील गोइंग दॅट वर्क. अजूनही ते चालू आहे, त्याचं संपलेलं नाही, अजूनही ते चालू स्थितीमध्ये आहे, असं त्या ठिकाणी असतं. त्या ठिकाणी आपल्याला हा प्रोग्रेस शब्द पाहायला मिळतो. म्हणून या टेन्स मध्ये सुद्धा तसंच आहे. प्रोग्रेसिव्ह इट मीन्स स्टील गोइंग थिंग, स्टील इन द वर्क. ते चालूच आहे, थांबलेलं नाहीये. स्टील दॅट थिंग इज गोइंग. सो अबाउट दॅट वन वी आर स्पीकिंग. ओके. As well the continue word also saying the same. Suppose the action is, we can describe this way, and still that action is there. याला काय म्हणता येईल आपल्याला, की हे जे रे आहेत किंवा हे जे बाण आहेत हे समोरासमोरच चालू आहेत. आणि दिस ऍक्शन इज स्टील वर्किंग. सो ती जी ऍक्शन आहे ती ऍक्शन अजूनही चालूच आहे, अजूनही चालूच आहे, अजूनही चालूच आहे. दिस वे इट इज गोइंग फॉरवर्ड ओनली. This movement also, which work is in process of going. So that all action we have to speak
according to continuous tense. So this is the formula and this is the use of this tense. What this definition is saying? This tense is used when action is continued as well or going to be continued in the near future. Just you focus on the definition. What the first statement is saying on that one, we have to focus first. This tense is used when action is continued. Action कशी आहे? चालू स्थितीमध्ये जी ऍक्शन आहे त्या ऍक्शनला आपल्याला या ठिकाणी त्या पद्धतीने म्हणायचंय, या कंटिन्यू टेन्सने म्हणायचंय. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ दिस वन? व्हेरी सिंपल फॉर्म्युला. फर्स्ट सब्जेक्ट, then am or is or are plus present participle form of verb. Present participle form verb म्हणजे present participle form verb कशाला म्हणतात? Present participle verb it means verb V plus ing form. VING form is called present participle form of the verb. Okay, then object or a complement. So this is the formula. Through this formula you can make the sentence. First subject, second am, is or are. Am कुठं वापरायचं, is कुठं वापरायचं and are कुठं वापरायचं. Already I told in my previous videos. As well VING verbचं ing form which is present participle form म्हणून ओळखलं जातं. आणि ऑब्जेक्ट असेल किंवा कॉम्प्लिमेंट असेल किंवा ऑब्जेक्ट आणि कॉम्प्लिमेंट एकत्र असेल. मग आता जस्ट यू फोकस ऑन दॅट ऍक्शन विच इज गोइंग. ओके, जस्ट यू फोकस ऑन आय एम टीचिंग नाव. मी आता काय करतोय? दिस वर्क इज गोइंग. सो अबाउट माय आय एम शोविंग हिअर थ्रू दिस स्टेटमेंट आय एम टीचिंग नाव. मी अजून काय करतोय? शिकवत आहे. दॅट वर्क इज इन प्रोग्रेस. चालूच आहे. ते वर्क कसं आहे? कंटिन्यू प्रोसेस मधलं आहे. ओके, देन आणखी लक्षात घेऊया. असं आपल्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण लक्षात घेऊ शकतो. सपोज समजा तुमची आई घरामध्ये या वेळेला काय करत असेल, तिचं कंटिन्यू असलेले वर्क तुम्ही लक्षात घ्या. सपोज माय मदर, this time I know she is cooking food. So here I can write she is cooking food now. ती काय करत आहे? ती आता स्वयंपाक बनवत आहे किंवा असं म्हणूया अन्न शिजवत आहे. सो दिस वे यू कॅन मेक द सेंटेन्स. आता तुम्ही सिच्युएशन नुसार समजून घ्या की हु इज इन कंटिन्यू वर्क फॉर देम. Suppose my friend Ramesh is there. This moment, I don't know where he is. But at this moment, what he is doing? तो काय करतोय आता? That work is in process. My friend, about Ramesh I am speaking now. Ramesh is working in the company at this moment. या क्षणाला तो त्याच्या कंपनीत काम करत आहे. याचा अर्थ काय होतो? करत आहे. क्रियापदाचा अर्थ करत आहे असा घ्यायचा आहे. लक्षात घ्या, मी शिकवत आहे. आता मी शिकवत आहे. आता ती अन्न शिजवत आहे. आता रमेश कंपनीमध्ये काम करत आहे. सो दिस वे अबाउट एनी वन यू कॅन स्पीक. ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन ग्राउंड ऍट धिस मोमेंट. मुले मैदानावरती या क्षणी खेळत आहेत. चिल्ड्रन आर. दे इज द प्रोनाउन ऑफ चिल्ड्रन. अंडरस्टँड? द सेम थिंग यू हॅव टू फॉलो वाईल टॉकिंग अबाउट कंटिन्युअस टेन्स. हा भाग मी जो अंडरलाईन केलेला आहे त्याबद्दल मी आता बोललोय. दिस टेन्स इज युज्ड व्हेन अन ऍक्शन इज कंटिन्यूड. जी ऍक्शन चालू स्थितीमध्ये आहे त्या ऍक्शन बद्दल आपण बोलताना असं म्हणतो. वेन यू आर गोइंग टू सी माय व्हिडिओ अबाउट दॅट वन आय कॅन टेल
आय कॅन टेल, मी म्हणू शकतो त्या वेळेसच कदाचित, बघा, एनिवन, सरिता इज गोइंग टू वॉच माय व्हिडिओ. हे स्टेटमेंट लक्षात घ्या. आणि त्याच स्टेटमेंटशी संबंधित आता पुढचा आपला डेफिनेशनचा भाग आहे. हा तर झालाच, वेन अन ऍक्शन इज कंटिन्यूड. पण पुढचा काय सांगितलाय तो लक्षात घ्या. गोइंग टू बी कंटिन्यूड इन द फ्युचर, दॅट वन ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स और प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. जस्ट यू फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट. आणि आपलं इथलं फक्त आणि फक्त काय चेंज होतं, तर फॉर्म्युला चेंज होतो. तो कसा येतो, तर गोइंग टू ने युक्त येतो. सो नियर फ्युचर कसं दाखवणार, गोइंग टू ने दाखवणार. बघा लक्षात घ्या, नियर फ्युचर, आय एम गोइंग टू टीच यू ऑल. मी तुम्हा सर्वांना शिकवणार आहे. दिस इज ऑल्सो आहे म्हणजे काय, होणारी गोष्ट आहे. इट इज शोविंग नियर फ्युचर, बट जवळचा भविष्यकाळ सांगतोय. बट दिस स्टेटमेंट विल कन्सिडर इन टू प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स ओनली. आपण जे पुढे करणार आहोत, तुमच्या बाबतीमधलं स्टेटमेंट मी या क्षणी जेव्हा व्हिडिओ तयार करतोय त्यावेळेस म्हणणार आहे, यू आर गोइंग टू वॉच माय व्हिडिओ. यू आर गोइंग टू गिव्ह सम कमेंट्स ऑन दिस वन. यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग थ्रू दिस. तुम्ही काहीतरी यातून शिकणार आहात. तुम्ही यावरती काहीतरी टिप्पणी करणार आहात. तुम्ही काहीतरी यातून जे पुढं होणार आहे ते आत्ताच आपण डिस्क्राईब केलंय प्रेझेंट मध्येच, पण ते तिथं होणार आहे. नियर फ्युचर ऑल्सो वी कॅन डिस्क्राईब थ्रू दिस टेन्स बाय युझिंग गोइंग टू कन्स्ट्रक्शन. ओके, ऍम इज आर तर असणारच आहे, क्रियापदाला आयएनजी लागणारच आहे, पण ते एक फिक्स क्रियापद येतं, गोइंग टू. ओके, आय एम गोइंग टू पुणे. एक हे घेऊया, म्हणजे एका मुलाचं नाव घेऊन बघू. रमेश इज गोइंग टू पुणे टुडे. आज रमेश पुण्याला जाणार आहे. जसं मी शिकवत आहे तसं तो जाणार आहे. इट शोज प्रेझेंट ओनली. बट विच प्रेझेंट, नियर फ्युचर दाखवला जातोय आणि त्यातून मग त्याचं सेंटेन्स फ्रेम होतोय. सो धिस वे यू कॅन शो युअर सेंटेन्सेस. As well, here in the corner, I wrote some words. In this tense, these words you can get it. याच्याबद्दल सुद्धा आपण लक्षात घेऊ आणि याचे सेंटेन्स लक्षात घेऊन समजून घेऊया. What is there हे लक्षात घेऊया आणि समजून घेऊ की हे कीवर्ड्स किंवा हे शब्द या प्रकारच्या टेन्सेस मध्ये बऱ्याच वेळेस वापरले असतात. ओके, फर्स्ट आहे एनी मोर. इट इज नॉट वर्किंग एनी मोर. It is not working anymore. It is not working. See the tense. Is working. Negative statement, but the same statement is showing it is a progressive tense. As well, anymore म्हणजे ते आता काही कधीच चालू शकणार नाही. नार आहे या पद्धतीने येणार आहे. आणि नावचं स्टेटमेंट आत्ताच मी पाहिलं, आय एम टीचिंग नाव. मी आता शिकवत आहे. नाव. ओके, सो दिस वे यू कॅन यूज इट. ऍज वेल, स्टील, दे आर स्टील मेकिंग. दे आर स्टील मेकिंग यूज ऑफ दिस कम्प्युटर. यूज ऑफ this computer. लक्षात घ्या, what is there in this one?
स्टील वर्ड, अजूनही दे आर मेकिंग, ते अजूनही करतायत. काय करतायत? ते कृती करतायत. यूज ऑफ दिस कम्प्युटर, अजूनही त्याचा वापर ते करत आहेत. इथे मेक म्हणजे बनवणे नाही, वापर करणे अशा अर्थाने आहे. दे आर स्टील युजिंग और दे आर स्टील मेकिंग यूज ऑफ दिस कम्प्युटर, या कम्प्युटरचा वापर अजूनही ते करतच आहेत. ऑल्सो दॅट ऍक्शन हॅव इन टू कंटिन्युअस फॉर्म, प्रोग्रेसिव्ह फॉर्म. आणखी स्टेटमेंट बघूया, त्याच्या पुढे लक्षात घ्या. स्टील घेतलंय, हे झालंय ऍट दिस मुमेंट. सोपं आहे म्हणून मी फक्त ओरली सांगतोय, म्हणतोय ऍट दिस मुमेंट रमेश इज वर्किंग इन हिज कंपनी. रमेश त्याच्या कंपनीमध्ये या क्षणी काम करत आहे. ओके, सो दिस वे स्टीलचं पाहिलंय. स्टील नाव ऑल्सो द सेम थिंग इज देअर ऍज वेल. इवन नावचं पाहूया, इवन नावचं स्टेटमेंट पाहू आणि ते समजून घेऊ. व्हॉट इज दिस स्टेटमेंट इज सेइंग? इवन नाव, even now the computer is working. Even now the computer is working. अजूनही, अजूनही, इवन म्हणजे अजूनही, आता कम्प्युटर काम करत आहे. तुम्ही एखाद्या ओल्ड कम्प्युटर बद्दल बोलत आहात, तिथे तुम्ही वापरताय आणि हे शब्द त्यामध्ये येत आहेत. ऑलवेज, ऑलवेज शी इज फायटिंग विथ एव्हरीवन. ती नेहमी सर्वांशी भांडत असते. ऑलवेज, ऑलवेज आय एम गिव्हिंग सम टिप्स रिगार्डिंग इंग्लिश. नेहमी मी इंग्रजी संबंधी काही टिप्स देत असतो. सो हाऊ कॅन यू आयडेंटिफाय धिस टेन्स? सो दिस इज द कीवर्ड्स. त्या वाक्यामध्ये अशा प्रकारचे कीवर्ड्स येत असतात. आले जरी नाही तरी मी जो फॉर्म्युला सांगितला होता, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस प्रेझेंट पार्टिसिपल, इट मीन्स VING फॉर्म अँड ऑब्जेक्ट ऑर सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट अँड कॉम्प्लिमेंट. सो दिस वे यू हॅव टू फ्रेम द सेंटेन्स ऑफ progressive, present progressive tense or a present continuous tense. This one you have to use in your day-to-day life. This one should help you more and more, and you should speak these statements without fail. प्रत्येक जण हे बोलावं एवढीच अपेक्षा आहे. नवीन असाल तर ग्रो इंग्लिश चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या काही समस्या असतील, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका. त्याचबरोबरीने कमेंट करायला विसरू नका. तुमचाच नेहमी तुमच्यासाठी तत्पर असलेला ग्रो इंग्लिश चॅनल आणि मी तुमच्यासाठी 24/7 तयार असेल. इफ यू हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग इंग्लिश, इंटरव्ह्यू as well in your academics, you can call me, you can text me. Whatever problems you are facing regarding English, you can ask me. Without fail, you have to speak only. This is the aim of this class. This is the aim of this video. So thank you everyone. More things if you want to listen, if you want to see, then please subscribe this channel and let's speak English without fail. Thank you.